여러분 안녕하세요. Hi everyone. Talk with ChatGPT. 오늘 다섯 번째 시간입니다. 자, 오늘은 ChatGPT에게 제가 뭘 물어봤냐면요. 나폴레옹이 진짜로 키가 작았는지 한번 물어봤더니 발끈하면서 이렇게 얘기를 하더라고요. 자, 실제 역사에서 나폴레옹이 키가 작았냐, 뭐 컸냐 여러 가지 말이 있죠. 자, 어떻게 그 역사적인 데이터를 분석하는지를 한번 보겠습니다. 그걸 이제 한번 보려고 하는 거예요. 자, 우리 내용 같이 한번 보실까요? 오늘 제목 보시면 question. Was Napoleon really small? 진짜 작았을까? 물어봤더니 자, 이렇게 얘기합니다. 자, Napoleon Bonaparte is often described as 종종 뭐라고 묘사가 되고 있냐면 being small, being short. small and short죠. 이게 지금 사람 이름 앞에 small 써도 되고요. short 해도 되고 키 클 때는 보통 tall 쓰지 않습니까? 근데 이게 키만 얘기하는 걸 때는 tall and short고요. small은 사이즈가 작다는 뜻이니까 몸집도 작은 거 얘기하는 건데 지금 보시니까 몸집이 전혀 작은 그림은 아닌 것 같습니다. But this is actually a myth. 이것은 실제로 뭐다? A myth. 이거 하나의 신화 같은 이야기, 전설 같은 이야기다. 라고 얘기하네요. So while Napoleon was not particularly tall. 실제로 particularly가 특별히죠. 특별히 큰 건 아니었지만 he was actually of average height. For his time. For his time 그가 살던 시대의 경우를 얘기하죠. 자, 전치사 for는 뭐뭐의 경우라고 그랬죠. 이거 정확히 아셔야 돼요. For his time. 그의 시대에 살았던 시대의 경우에 그다음 표현 was actually 부사고 of average height. was of average height. 평균 키 정도 됐다라고 얘기하네요. The confusion may have arisen. 자, 조동사 뒤에 have pp가 붙으면 시제가 과거로 바뀐다고 그랬죠. arise가 등장하다는 뜻입니다. 이런 혼란은 아마도 이런 거 등장했었던 것 같다. 혼란이 등장했었던 것 같다. 과거예요. 발음도 안 되네. Because 왜냐면 the French measurement system used at the time of Napoleon's reign was different from the measurement system used today. 이기 때문이랍니다. 자, 프랑스의 measurement system, 측정 시스템 used at the time of 나폴레옹의 reign이 통치죠. 통치 시대 때 사용되었던 프랑스의 measurement system이 was different from 뭐랑 틀려요? 오늘날 사용되는 시스템, measurement system과는 다르기 때문입니다. 그랬나요? In the French system에선 Napoleon was said to be said to be said to be 뭐라고 불리우다. 5 feet 2 inches and 1.57 meters. 예, 157cm 정도 된답니다. 김명만 아저씨랑 비슷한데요. Tall, but his measurement was in French unit. This measurement was in French unit. 이것은 프랑스의 어떤 단위에서의 측정법인데, which 이것이 were longer than the English units used in the United Kingdom and other parts of the world. 영국이나 other parts of the world, 다른 세계에서 사용되고 있는 English unit이 바로 영어식, 영국식 단위법을 얘기하는 거죠. 그거보다는 which were longer, 좀 길었대요, 사용법이. 그래서 when converted to English unit, 소위 말하는 이게 영어가 아니라 영국식이죠. 영국식 단위로 convert가 변환하다죠. 변환되면 나폴레옹의 하이트는 was closer to 뭐랑 더 가깝냐면 5 feet 7 inches. 170cm 정도 된다고 합니다. which was actually 그러니까 그 옛날 단위 이거 1m 57 이거만 가지고 나폴레옹 키가 작았다고 얘기하는데 단위가 프랑스가 그 당시에 쓰던 게 틀렸나 봐요. which was actually above. 이것은 평균적으로 평균보다 크대요. above average for Frenchmen of his time. 그가 살았던 시대의 프랑스 사람의 평균 신장보다는 컸다고 합니다. However, 그러나 Napoleon was often depicted. depict가 묘사죠. 자, 여러분 describe는요. scribe가 갈겨 쓰다는 뜻이 scribble이라는 단어가 있어요. scribble. 이게 scribble이 갈겨 쓰다거든요. 그래서 scribe에서 describe은 자세하게 글로 묘사하는 거고요. depict는 픽처에서 온 말이기 때문에 그림으로 묘사하다 그렇게 씁니다, 보통. 자, Napoleon was often depicted in caricatures. 어떤 모양으로서 묘사가 되는데 as being much shorter, 훨씬 작다 than 누구보다 he actually was. 그의 실제적인 키보단 훨씬 작은 거로 묘사가 되고 있는데 which, 찍고 which 이 모든 사실이 helped 하면 투부정사나 동사원형 나올 수 있죠. 영어의 perpetuate가 뭐뭐를 영속시키다, 계속 이어가다 뜻이에요. 이 perpetual이라는 단어가 영구적인, 뭐 eternal, 이렇게 영원한 이런 뜻이거든요. 뭐 permanent 아시죠? 머리 파마하는 거. permanent가 영구적이라는 뜻인데 이 단어가 다 같은 단어예요. 그래서 이거의 동사 형태인 perpetuate, the myth 이런 나폴레옹에 대한 어떤 신화 같은 미신 같은 이야기를 계속적으로 가게 만들었다. 도움을 준다 이거죠. 뭐에 대한 myth of his small stature. stature는 사람의 신장이란 뜻입니다. 신장, 키.
The myth of Napoleon's short stature. 이번엔 작은 키를 short stature라고 표현하고 있죠. Short stature는 may also have been perpetuated. 또한 역시 조동사 뒤에 have pp니까 과거에 perpetuated 되었었던 것 같다. By his imperial guard. 그 왕립 그 guard 옆에 있는 경호원들 있죠. 그 사람들 때문에 이런 것이 생긴 거 아니냐. Who 어떤 사람들이냐? Were typically chosen. 전형적으로 선택되었던 사람들인데 for their height 그들의 키 때문에 and impressive physique 아주 그냥 인상적인 요즘 말로 피지컬이죠. 한국말로 아주 그냥 신체 조건이 좋은 그런 경원들이 있었거든요. 이런 사람들 때문에 생긴 게 아니냐라는 뜻입니다. 왜냐면 컴만 치고 making 이런 것이 나폴레옹을 look relatively small 상대적으로 작게 보였다 이거죠. in comparison 비교했을 때. 그래서 주변에 경호팀들이 이렇게 큰데 나폴레옹이 중간에 작게 있으면은 예, 혼자 나폴레옹이 상대적으로 좀 작아 보이지 않았을까. 그래 경호원들 때문에 나온 거 아니냐 이런 이야기도 있고요. 자, additionally 이 그림이 이런 그림이 있더라고요. National Geographic 가니까. 자, 또한 Napoleon was often depicted in propaganda and caricatures as being shorter than he actually was. 자, in propaganda가 선전이죠. 선전하는 그런 과정 속에서 묘사가 되고요. and caricature에서 묘사가 되는데 as 뭐로써 being shorter than he actually was. 실제 키보다 작게 묘사가 됩니다. 컴마 찍고 이것은 further contributing to 어디에 영향을 끼친다예요. 여러분 내가 그 수업 시간에 많이 강조하죠. contribute to가요. 그 공헌하다라고 우리가 알고 있는데 무조건 공헌이 아니에요. 좋게 말하면 공헌, 나쁘게 말하면 그냥 영향을 끼치는 거예요. 자, 이것이 어디 영향을 끼쳤나 봤더니 the popular perception, 대중적인 개념 of him, 그에 대한 개념 as 뭐로서 being small로서 이거예요. 그러니까 이게 공헌하다가 아니겠죠? 영향을 끼쳤다는 얘기죠. 예. 자, 이렇게 나폴레옹이 약간 좀 억울할 것 같습니다. In summary, 자, 요약을 하면 while Napoleon Bonaparte was not particularly tall, 특별하게 큰 것도 아니었지만 he was not usually short either. 일반적으로 작은 것도 역시 아니었다. 사실 이 이도 아무것도 아닌데요. 이게 무심결에 투 쓴다고요. 이게 부정어일 땐 아시죠? 나실 때는 이더 쓰는 겁니다. 이 조심하셔야 돼요. 투 쓰면 안 돼요. The myth of his small. 당연히 아까 뭐라고요? stature가 신장이죠. 스테이터스는 사람의 신분. 스태튜트는 그렇죠. 법령 얘기하는 거죠. law 같은 거. constitution은 헌법이고 constitute가 헌법이고 statute는 법 혹은 법령입니다. 그의 small stature에 대한 미스는 was likely 뭐할 가능성이 있었냐면 the result of a combination of factors 여러 가지 요소의 combination 요소가 섞인 거에 대한 결과의 가능성이 있어요. including differences 차이점 in measurement system 측정 시스템의 차이점 and caricature 이런 것들 모양들 근데 that exaggerated his height 그의 키를 좀 과장했다는 거죠. 그러니까 과장해서 작게 이거 그림 보면 작게 묘사하고 있거든 일부러. 여기 옆에 보디가드 그 임페리얼 가드는 키가 큰데 자 그래서 키 큰 사람 뒤로 그림을 그렸네요. 그런 거에 대한 exaggerated 과장된 그런 caricature 이런 것 때문에 여러 가지 섞여서 나온 결과가 아닌가라고 우리 챗 GPT는 분석을 하고 있습니다. 자 나폴레옹 너무 우리 무시하지 말자. 예, 훌륭한 사람 훌륭한 분이십니다. 자, 오늘 나폴레옹은 진짜 키가 short 했냐, small 했냐. 예, 사이즈가 통통한 거니까 small은 아니고, 예, short로 묘사하는 게 더 예, 정확한 영어 표현입니다. 그거 알려주려고 이렇게 한번 써봤습니다. 자, 오늘 이야기 여기서 마칠게요. 여러분 감사합니다.